موٹر ویز اور شاہراہوں سے رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، شہری اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بس اڈوں کی رونقیں لوٹ آئیں تو مسافروں کا رش بھی بڑھ گیا۔ تفصیلات فضیل احمد کی رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں 4 روز بعد ٹرانسپورٹ کو سڑکوں پر فراٹے بھرنے کی اجازت مل گئی، جس کے باعث بس اڈوں کی رونقیں بحال ہونے سے لاری اڈوں پر اور بس سٹینڈز پر مسافروں کا رش بڑھ گیا۔ مسافر اپنے اپنے شہروں کو لوٹنے لگے، نظام زندگی بھی معمول پر آ گیا۔ گزشتہ 4 روز کے درمیان لوکل روٹس کے علاوہ مختلف اضلاع کے لیے بسیں روانہ نہیں ہو پائیں۔ مسافر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 روز سے خوار ہو رہے تھے، اب جا کر کہیں بسیں چلیں تو جان میں جان آئی ہے۔ لاک ڈاؤن سے معیشت کو نقصان پہنچا ہے، ملک کو چلنا چاہیے۔ ہم پچھلے 4 دنوں سے کافی پریشان ہیں، ہم کبھی کسی جگہ پہ گزر رہے تھے، ساری رات ہم لاری اڈے میں بیٹھ کے گزاری۔ اب انشاءاللہ تعالی رستے کھل گئے ہیں تو ہم بھی پریشانی ہماری ختم ہوئی ہے، ہم واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ موٹر وے سے رکاوٹیں ہٹتے ہی شہری اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ بس اڈوں پر بھی مسافروں کا رش بڑھنے لگا ہے۔ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فصیح نقوی کے ہمراہ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں، سی پی او کامران عادل، سی ٹی او فرحان اسلم کا الائڈ ہسپتال کا دورہ۔ احتجاج کے دوران اٹک پل پر زخمی ہونے والے کانسٹیبل کی عیادت کی۔ احتجاج کے دوران کانسٹیبل واجد کی گردن میں گولی لگی تھی۔ احتجاج کے دوران کانسٹیبل واجد کا بازو بھی ٹوٹا۔ مزید جانتے ہیں علی حیدر بھٹا سے۔ جی علی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے فیصل آباد سے گئے پنجاب پولیس کے دستے میں سے ایک کانسٹیبل جو ہے وہ اٹک پل پر زخمی ہوئے، جسے آج فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل پہنچا دیا گیا، جن کو ریسیو کرنے کے لیے فیصل آباد کے سٹی پولیس آفیسر یہاں پر پہنچے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے؟ پنجاب پولیس نے امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ برقرار رکھی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کانسٹیبل کے زخمی ہونے کا معاملہ بھی ہے۔ جی، ہمارا واجد ایک ہمارا کانسٹیبل ہے جی، ہمارے کچھ 400 کے قریب یہاں سے جوان گئے تھے، ہمارے ایک آفیسر گئے تھے، ان لوگوں نے وہاں پہ بڑی اچھی ڈیوٹی کی، بڑی بہادری سے لڑے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اور آتشی اسلحہ ہم نے استعمال نہیں کیا وہاں پہ، تو وہ پھر بعد میں جب لڑائی بڑھی اور وہ آگے گئے تو ان کو بلٹ لگی تھی گردن میں اور یہاں سے پیچھے سے نکلی اور ہاتھ بھی فریکچر ہوا، اس پہ بھی گولی لگی، تو 2 گولیاں ان کو 30 بور کی لگی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر ہے، اور یہ ہمیشہ سے جو بھی لوگ عوام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود پروٹیکشن کرتا ہے۔ سر، یہ بھی بتائیے گا اب ان کی حالت جو ہے وہ کیسی ہے واجد بھائی؟ جی، ان کو پی ایف ہاسپٹل میں وہاں پہ ان کا آپریشن کیا گیا تھا، از فائن ناؤ، از بیٹر۔ ابھی ہم ساری ٹیم یہاں ریسیو کرنے آئے تھے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں، سارے رستے کھل چکے ہیں آپ جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ نارمل ہو لائف اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا ہے کہ خطرے سے اب جو ہیں وہ، اور اب ان کی طبیعت جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور ان کا آپریشن جو ہے وہ بھی کر دیا گیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھتے ہوئے کانسٹیبل واجد جو ہیں وہ وہاں پر زخمی ہوئے تھے۔ جی، علی حیدر بھٹا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کی نمائندہ تنظیموں کی مشترکہ بیٹھک۔ چیئرمین کمیٹی انجینئر بلال جمیل کہتے ہیں، اسلام آباد جائیں گے نہ احتجاج کی راہ اختیار کریں گے۔ حکومتی سٹیک ہولڈرز کو فیصل آباد چیمبر مدعو کر کے درپیش مشکلات سے آگاہ کیا جائے گا۔ مسائل کے حل کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق۔ تفصیلات بلال ڈوگر کی رپورٹ میں۔ ایوان صنعت و تجارت کی قائمہ کمیٹی ٹیکسٹائل کونسل کی میٹنگ صدر ایوان صنعت و تجارت ریحان نسیم بھراڑا اور چیئرمین کمیٹی بلال جمیل کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تمام ٹیکسٹائل ایسوسی ایشنز کے نمائندگان نے خصوصی شرکت کی۔ معروف صنعت کار چناب گروپ کے سی ای او میاں لطیف، چیئرمین ایپٹما نوید گلزار، چیئرمین ایپٹپما باو اکرم، کونسل فار پاور لومز چیئرمین وحید خالق رامے، پی ایچ ایم میں سابق چیئرمین کاشف ضیاء، چیئرمین ایپ بوما عمران محمود، ایگزیکٹو ممبر ایپ بوما شہزاد احمد شریک ہوئے۔ بلال جمیل کا کہنا تھا کہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کاروبار چلانا ہے تو ہمارے پاس آ کر مسائل سنیں اور حل کرے، ہم کام بھی کریں اور اپنے مطالبات کے لیے بھاگ دوڑ بھی، تو یہ سہولت نہیں ہے۔ اسلام آباد اور لاہور سے سٹیک ہولڈرز کو چیمبر بلا کر درپیش مشکلات سے آگاہ کریں گے۔ سٹیک ہولڈرز تو سارے ہی چونکہ انڈر ون روف آ گئے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم اسلام آباد جائیں اور منسٹریز کو یا پرائم منسٹر صاحب کو اپروچ کریں، میٹنگ کے ٹائم لیں، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ فیصل آباد چیمبر جو ہے ان لوگوں کو یہاں بلائے گا اور ان کو اپنے مسائل سے آگاہ کرے گا، تاکہ وہ بھی اس کو ذرا سیریسلی لیں کہ جو ٹیکسٹائل کا بحران ہے یہ خدا نخواستہ ملک کی اکانومی کو لے کے نہ بیٹھ جائے۔ ٹیکسٹائل کے مسائل پر پریس کانفرنس، احتجاج اور اسلام آباد جا کر ملاقاتوں کی بجائے تمام متعلقہ سرکاری نمائندگان کو فیصل آباد چیمبر مدعو کر کے مسائل سے آگاہ کرنے کا متفقہ فیصلہ کیا گیا۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ سونے کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ۔ سونا 2500 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ 1 تولہ سونے کی قیمت 2,79,500 روپے مقرر۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,144 روپے بڑھی۔ 10 گرام سونا 2,39,626 روپے کا ہو گیا۔
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سونے کی قیمت میں روزانہ کی بنیاد پر اتار چڑھاؤ۔ سونا 2500 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا۔ ایک تولہ سونے کی قیمت 2,79,500 روپے مقرر۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,144 روپے بڑھی۔ 10 گرام سونا 2,39,626 روپے کا ہو گیا۔ اب آپ کو بتائیں زرعی انکم ٹیکس کی عدم ادائیگی پر جرمانے ہوں گے۔ پنجاب حکومت کے جرمانوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ٹیکس نہ دہندگان کو 10,000 سے 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، پنجاب حکومت کی جانب سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے زمینداروں پر یا ایگریکلچر سیکٹر پر ایگریکلچر انکم ٹیکس لگانے کا منصوبہ بنایا گیا اور اس کے حوالے سے ٹیکس ادا نہ کرنے والوں پر جو پینلٹیز عائد ہوں گی یا جرمانہ عائد ہوگا، اس کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں کہ اگر کسی بھی شخص کی آمدن جو ہے وہ 12 لاکھ روپے سے کم ہے اور یا 12 لاکھ روپے تک ہے اور اس پر انکم ٹیکس کا نفاذ ہوتا ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا، تو وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا تو اس کو 10,000 روپے پینلٹی عائد ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی بھی کاشتکار کی یا زمیندار کی آمدن جو ہے وہ 12 لاکھ روپے سے زائد ہے اور وہ 40 ملین روپے تک ہے تو پھر اس پر 20,000 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ اگر متعلقہ شخص کی آمدن جو 40 ملین روپے سے زائد ہے اور وہ اس کے باوجود اپنا ٹیکس ادا نہیں کرتا تو پھر پنجاب حکومت کی جانب سے اس کو 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ فائنانس ایکٹ 2024 کے ذریعے پنجاب حکومت کی جانب سے ایگریکلچر سیکٹر سے بھی انکم ٹیکس زرعی انکم ٹیکس وصولی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کی تجویز جو تھی وہ چند روز قبل ہی سامنے آئی ہے۔ عمیر عظمت اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں فیسکو کی طرف صارفین کے بل نکلنے لگے۔ فیسکو نے 1,000 نیٹ میٹرنگ کنیکشنز کے بل جاری کر دیے۔ صارفین کے 2 لاکھ سے زائد یونٹس فیسکو کی طرف سے نکلے۔ صارفین کو 3 ماہ بعد گرین میٹرز کے بل ملے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں فیسکو کی طرف صارفین کے بل نکلنے لگے۔ فیسکو نے 1,000 نیٹ میٹرنگ کنیکشنز کے بل جاری کر دیے۔ صارفین کے 2 لاکھ سے زائد یونٹس فیسکو کی طرف نکلے۔ صارفین کو 3 ماہ بعد گرین میٹرز کے بل ملے۔ ریجنل وفاقی محتسب میں کیسز کی سماعت۔ سوئی گیس، فیسکو اور اسٹیٹ لائف انشورنس سے متعلق کیس سنے۔ فیسکو حکام کو اوور بلنگ کی شکایات حل کرنے کی ہدایت۔ سوئی گیس حکام کو کم پریشر کی شکایات کے ازالے کا حکم۔ نادرا اور پاسپورٹ حکام کو کل طلب کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں عمران اسلم سے۔ جی عمران۔ کے شہریوں کی جانب سے سوئی گیس کے کم پریشر، اس کے ساتھ ساتھ اوور بلنگ کی شکایات تھیں، جس پر ریجنل وفاقی محتسب کی جانب سے آج سماعت کی گئی، جس میں فیسکو حکام اور سوئی گیس حکام کو تمام تر شہریوں کی جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں اور آئندہ سماعت 4 دسمبر کو حل شدہ جو شکایات ہیں ان کی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ کی ترسیل میں تاخیر اور شناختی کارڈ کے مسائل پر نادرا اور پاسپورٹ حکام کو کل صبح 10 بجے طلب کیا گیا ہے۔ ریجنل وفاقی محتسب کی جانب سے نادرا اور پاسپورٹ حکام کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ سوئی گیس، فیسکو اور اسٹیٹ لائف کے آج 33 کے قریب جو ہے وہ شکایات کے حوالے سے سماعت کی گئی اور تمام اداروں کو شہریوں کی جو شکایات اس کے حل کے حوالے سے اقدامات اٹھانے۔ عمران اسلم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جھنگ میں بھکر روڈ پر علی آباد میں ڈیوائیڈر مسئلہ بن گیا۔ ڈیوائیڈر پر انڈیکیٹر نہ ہونے سے حادثات کا اندیشہ، شہریوں نے فوری نوٹس کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں رمضان مرزا سے۔ جی رمضان۔ جی بالکل، ہم اس وقت بھکر روڈ پر موجود ہیں اور یہاں سے ایک رویا سڑک سے 2 رویا سڑک ہوتی ہے، جس وجہ سے اچانک ڈیوائیڈر جو ہے وہ سڑک کے مابین آتا ہے۔ میرے کم میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ وہ ڈیوائیڈر ہے جو کہ 1 رویا سڑک سے 2 رویا سڑک بنا رہا ہے اور دھند کے اوقات میں اور خصوصاً رات کے اوقات میں ڈرائیورز کے لیے سفر کرنا اس روڈ کے اوپر مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا بتائیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ رات کے وقت نظر آتا ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی سفر کر رہے ہیں؟ پہلے 3 دن دھند تھی نا، بس سامنے ایک بلب ہونا چاہیے بڑا بہت، ایک وہ سامنے دربار کے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ جب ڈرائیور آتے ہیں ان کو یہ جمپ ہی نظر نہیں آتا، یہ جو ہے نا آگے اب بھی نہیں نظر آ رہا، بعد میں کہاں نظر آئے گا؟ حکومت سے کیا اپیل کریں گے؟ اب کہتے ہیں یہاں پر کچھ ہونا چاہیے، سامنے بھی مارکی ہے، یہاں سے لے لیں یا کسی اور سے لے لیں۔ بالکل بہت ضروری ہے کہ یہاں پر ایک ریفلیکٹر ہو یا کوئی بھی کسی قسم کی نشاندہی کر دی جائے
ताकि जो रात के वक्त सफ़र करने वाले लोग हैं उनको जो डिवाइडर है वो आसानी से नज़र आए और हादसा से जो है वो बचा जा सके। जी, रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, फैसलाबाद वालों के लिए खुशखबरी, डीएटी की जानिब से जुमे को कुरअंदाजी होगी। नवाज शरीफ पार्क में तकरीब सजाई जाएगी। शहरियों के लिए बेशुमार तखाइफ जीतने का मौका। मज़ीद जानते हैं तलहा बाजवा से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबादियों के लिए डीएटी की जानिब से खुशखबरी। बरोज़े जुम्मा जो है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक नवाज शरीफ पार्क में डीएटी की जानिब से कुरअंदाजी का इत्माम किया गया, जिसमें जो है वो ढेर सारे कीमती इनामात जो हैं डीएटी जो सार्फिन है उनको दिए जाएंगे। मजीद जानते हैं, हमारे साथ हेड ऑफ सेल्स हैं फैसल भाई। जी बताइएगा कि जो सार्फिन हैं उनके लिए कौन कौन से इनामात जीतने का मौका है? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जी आप यहाँ पर कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए, और आपके तवज्जो से मैं डीएटी कंज्यूमर जो हमारी फैमिली है तो उन्हें मैं इंतहाई अदब के साथ सलाम पेश करता हूँ। और बिल्कुल आपके सवाल का जवाब यही है कि डीएटी लाया है अपने कंज्यूमर के लिए एक लकी ड्रा जो होने जा रहा है नवाज शरीफ पार्क में ये चनाब चौक के पास। तो टाइमिंग है उसकी 4 बजे से लेकर और शाम के 7 बजे तक। जुम्मे का दिन है, तो हम अपने कंज्यूमर को ये कहेंगे कि आप अपने कीमती वक्त में से वहाँ पर तशरीफ़ लाइएगा और हमारे लकी ड्रा को जो कि लाइव होने जा रहा है आपने उसे अटेंड करना है, अपनी फैमिली के साथ हैं पार्क की जो अंदर। अच्छा फैसल भाई, मुझे ये बताएं कि अगर मैं भी चाहूँ इस लकी ड्रा का हिस्सा बनना तो मुझे किन स्टेप को जो है फॉलो करना होगा? जी, आपके लिए इंतहाई आसान सा तरीकाकार है। डियर चाय के 170 ग्राम के पैक से लेकर 850 ग्राम के कोई भी पैक को लेंगे, उस पे पर जो एक स्टिकर दर्ज है चिपका हुआ है आपने उसको फिल करना है और आपने ड्रा बॉक्स में डाल देना है जो कि आपके करीबी किसी भी शॉप के ऊपर मौजूद होगा। तो आसान सा तरीका है, आप उसमें जितने ज़्यादा कूपन डालेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके इनाम जीतने के होंगे। अगर बरोज़े जुम्मा मैंने कूपन जो है वो डाला लेकिन मेरा इनाम ना निकला तो उसके बाद जो सिलसिला ये जारी रहेगा या यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा? नहीं, ये भी बताना ज़रूरी। इंतहाई अच्छा सवाल आपने किया है। बिल्कुल ये सवाल मेरे सबके ज़हन में आता है कि अगर एक बार लकी ड्रा हो गया तो हमारे कूपन का क्या बनेगा। वो आपका कूपन हमारे पास अमानत है। जब भी डियर चाय अपना लकी ड्रा करेगी तो आपका जो कूपन है वो नए ड्रॉ बॉक्स में डाल दिया जाएगा, यानी सबका कूपन के ऊपर भी आपके पास एंट्री है और इस दौरान जितने आप कूपन मजीद बनाएंगे आपके पास उतने ज़्यादा मौके होंगे कि आप डियर चाय के लकी ड्रा में शामिल होकर इनाम जीत सकते हैं। आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना था कि डीएटी की जानिब से जो है वो इनकाद किया जा रहा है कुरअंदाजी का, तो ढेर सारे मौके हैं आपके पास के आए और ढेर सारे जो हैं इनामात उससे जो है वो जीतें। और जो है जुम्मे को रोज़े जुम्मा जो है नवाज शरीफ पार्क में उसका इनकाद किया जाएगा। शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है उसकी टाइमिंग रखी गई है। जी तलहा बाजवा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में रोजगार के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए अच्छी खबर। मरियम दस्तक प्रोग्राम में फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में दरख्वास्तों की वसूली शुरू। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में मरियम दस्तक प्रोग्राम के तहत शहरियों को खिदमात की फरहमी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से ऐसे अफराद जो बेरोज़गार हैं और बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहते हैं उनके लिए भी ये नादर मौका है कि वो यहाँ पर अपनी जॉब भी हासिल कर सकते हैं। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट SNA से बात करते हैं, मोहम्मद महमूद अहमद से उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि जो नौजवान बेरोज़गार हैं उनके लिए भी अच्छा मौका है, जॉब कर सकते हैं, वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? जी, ये एक ऐसा दस्तक प्रोग्राम है जिसमें हम इब्तदाई तौर पर 31 सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं और इसमें एक तो जिन लोगों ने सर्विसेज लेनी है उनको फ़ायदा है, दूसरा जिन लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करनी है उनका नाम फैसिलिटेटर के तौर पे हमारे पास रजिस्टर्ड होगा। अगर वो काम करना चाहते हैं तो हमारे पास आ सकते हैं, रजिस्टर्ड हों, प्रोफाइल अपना क्रिएट करें दस्तक ऐप के ऊपर। और उसकी जो रिक्वायरमेंट है बुनियादी तौर पे FA की तालीम होनी चाहिए बच्चे के लिए, जिसने बच्चा या बच्ची जिसने भी काम करना है। FA की तालीम, मैट्रिक की सनद वो अपनी जमा कराएंगे हमारे पास, साथ डोमिसाइल अपना उनके पास हो टोबा टेक्सिंग का, और उसके साथ वो अपना पुलिस से करैक्टर सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो अपना आके हमारे पास जब प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा तो वो अपना फील्ड में काम कर सकेंगे। और इसके साथ साथ वो जब सर्विसेज अपनी दे लेंगे, कोई एक एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं तो उसमें 200 के करीब चार्जेस बनते हैं गवर्नमेंट के, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और वो जो हमारी वो प्रिंटिंग वगैरह के कास्ट वो इन्वॉल्व होगी। और 950 रुपये
फी एक्टिविटी बच्चा जब कंप्लीट कर लेगा उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चों को आना चाहिए इसमें आपको बड़े बेनिफिट इन फ्यूचर भी होंगे, सर्विसेज भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी इंशाल्लाह फ्यूचर में इस वाले से। जी बिल्कुल, जहां आवाम को खिदमात जो है वो मिलेंगी, वहीं पर नौजवानों के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार का एक मौका है कि जहां पर उनको हुकूमत पंजाब जो है वो अदायगी भी करेगी। तहाँ मरियम दस्तक प्रोग्राम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त ज़िला भर के जो मुख्तलिफ लोग हैं वो 31 सर्विसेज इब्तदाई तौर पर हुकूमत पंजाब से हासिल कर रहे हैं। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ के मौजू पर कॉन्फ्रेंस ज़रिए यूनिवर्सिटी में पार्क कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर ने इख्तिमाम किया। साबिक वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ गैम्बिया फ़कीर मोहम्मद अंजुम, डीन फूड साइंसेज डॉक्टर इमरान पाशा, साबिक डीन डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट, चेयरपर्सन डॉक्टर बिनिश इसरार और दीगर की शिरकत। शुगर, ब्रेस्ट कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम और इलाज में ग़िज़ा की अहमियत पर बात की गई। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर के प्लेटफॉर्म से ज़रिए यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद था इंटीग्रेटिंग न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। इस हवाले से ग़िज़ाइयत को किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, किस तरह से पब्लिक हेल्थ के इशूज़ को रिजॉल्व किया जा सकता है बेहतर खुराक से, इस सारे को डिस्कस किया गया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान पाशा, जो कि हेड कर रहे हैं इस PKNC प्रोजेक्ट को, डीन हैं यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। सर, क्या कहते हैं, आज की इस कॉन्फ्रेंस में ग़िज़ाइयत पर बात की गई, पब्लिक हेल्थ पर बात की गई, किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है अवाम में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। ये जो 2 रोज़ की कॉन्फ्रेंस थी, सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो PKNC यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के अंडर उनकी कोलैबोरेशन से, और इसके अंदर 2 इंस्टीट्यूशंस ने काम किया। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हमने ये पहला दिन गुजारा 26 तारीख को, और आज हमारा यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर था। इसके अंदर जो थीम था वो ये था कि न्यूट्रिशन को मेडिकल फील्ड के साथ, NCDs के साथ, जो बीमारियाँ हमारे जो आवाम के अंदर जो सराइद कर चुकी हैं, उनको किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रेजेंटेशंस थी, 7 सेशंस थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके अंदर जो मेडिकल डॉक्टर्स थे कल, उन्होंने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस दी, जिसके अंदर डायबिटीज़ जो कि अब हमारा प्रॉब्लम बन चुकी है, जिसके अंदर तकरीबन जो है वो थर्ड, हर तीसरा बंदा 32 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज़ का शिकार है। उनके लिए रिलेटेड बहुत सारी जो ऐसी जो अच्छी रिकमेंडेशन दी गई, और उसके बाद फिर हार्ट डिजीज़, उसके बाद फिर जो हाइपरटेंशन है, इसके बारे में आज के दिन हमारा न्यूट्रिशन के लिए ज़्यादा फोकस था कि न्यूट्रिशन किस तरह से चिल्ड्रन की, मदर्स की हम बेहतर कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, हर पूरे पाकिस्तान से लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर हमेशा ये इन एक्टिविटीज़ के अंदर, कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर काम कर रही है, और ये पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर भी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का एक उसी का एक कह लें कि प्रैक्टिकल एक जो पॉइंट है, काम है जो हम कर रहे हैं न्यूट्रिशन को बेहतर करने के लिए। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर न्यूट्रिशन के जो इश्यूज़ हैं उनको अगर सॉल्व कर लिया जाए और खुराक को बेहतर बना लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और आज भी इस कॉन्फ्रेंस में यही डिस्कस किया गया कि मुख्तलिफ बीमारियों में किस तरह से न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बेहतर बनाकर आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। जहांगीर अशरफ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, कमारिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का इकट्ठ। डिवीजनल सदर सैयद अनायत अली शाह की साबिक टिकट होल्डर मलिक अमजद याकूब की रिहाइशगाह पर आमद। मज़ीद जानते हैं रिजवान खान से। जी बताइएगा। मालिया में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर सैयद अनायत अली शाह साहब की खुसूसी तौर पर साबिक टिकट होल्डर मलिक अमजद याकूब की रहायशगाह पर आमद हुई है। इस मौका पर उनके हमरा ज़िले सदर मजहर कालू साहब भी जो थे, बात भी करेंगे। सर बताइएगा, आज आपकी जानब से आमद भी हुई और खुसूसी तौर पर परचम कुशाई भी की गई है, पीपल्स पार्टी का परचम लहराया गया, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ज़िला टोबा में हम 30 नवंबर को जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे 30 नवंबर को यौम तासीस मनाने जा रहे हैं, उसके लिए टोबा में जगह जगह पे मुशावरती मीटिंग्स थी, उसके लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो वो इंशाल्लाह प्रोग्राम हमारा जो है वो 30 नवंबर को इंशाल्लाह कामयाब होगा, और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह बरसर इक़्तिदार आएगी और हमारा अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। बिल्कुल, जैसे कि हमने बात सुनी कि मुशावरती मीटिंग भी की गई है, बताइएगा आपने जो है खुसूसी तौर पर शाह साहब की भी आमद हुई है, यौम तासीस के हवाले से खुसूसन क्या? यौम तासीस के हवाले से पीपल्स पार्टी का ये तो बेसिक है ना जी, को उस दिन के लिए हमने
सारा कुछ करना होता है। ये शाह साहब और चौधरी मज़हर साहब की खुसूसी मेहरबानी है कि मेरी दावत पे यहाँ तशरीफ़ लाए। ये टोबा टेक सिंह आए थे चौधरी साहब के पास, वहाँ मीटिंग थी, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी 2 मिनट के लिए आप तशरीफ़ ले आएँ। तो हम इंशाल्लाह भरपूर चौधरी साहब के दफ्तर जाएंगे जी, जैसे पहले जाते हैं, और मज़ीद कोई हुक्म करेंगे वो भी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि हमने बात सुनी कि जहाँ पर परचम लहराया गया। रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।